हेलो विद्यार्थी मित्रों, गया लेक्चर में एटले के 4.8 एटले के 8मा लेक्चर में आपणे स्वाध्याय 4.2 नु एक्जाम्पल नंबर पहलो के जेनु सूचन आपेलुं हतुं नीचेना समीकरणों ने अवयवनी रीते उकेल मेळवो अथवा तो बीज मेळवो एमांनो आपणे एक्जाम्पल नंबर 1 नो पहलो एक्जाम्पल गणेलो हतो। हवे आपणे एना तरफ आगळ वधीए तो एक्जाम्पल नंबर पहलानो सब्सिडरी एक्जाम्पल बीजो, एक्जाम्पल नंबर पहलानो सब्सिडरी एक्जाम्पल बीजो के जेनी रकम 2x² + x - 6 बराबर 0 एटले के आपणे लखशुं के अहींया आपने रकम आपेली छे 2x² + x - 6 बराबर 0। तो आनी पहला पण मैं तमने बात करी है, आमां मोटे भागे पूर्णवर्ग तफावत, पूर्णवर्ग पदावली अने पूर्णवर्ग द्विपदी मित्रों त्रण वस्तु याद राखजो। आ त्रण ने आधारे मोटा भागना अवयवो होय छे के जेमां पूर्णवर्ग तफावत एटले तमने ख्याल छे बे पद हशे, बंने पदनुं वर्गमूळ निकळतुं हशे अने वच्चे माइनसनी साइन हशे एटले के a² - b² स्टाइल हशे। तो ये पूर्णवर्ग तफावतनो अवयव हशे एटले के एमां तमारे ए ज रीत वापरवी पड़शे, एक प्लस वाळो अवयव अने एक माइनस वाळो अवयव के जे तमे अवयवीकरणमां शीखेला छो। पूर्णवर्ग द्विपदी क्यारे होय तो एना माटे मैं गया लेक्चरमां एक सिंगल एक्जाम्पल लीधो हतो अने चर्चा पण करी हती कि पूर्णवर्ग पदावली न होय तो पूर्णवर्ग द्विपदी ज होय। तो पूर्णवर्ग पदावली क्यारे होय तमने एवो सवाल थशे अने पूर्णवर्ग पदावली माटे मैं तमने 4 शर्तोनुं पालन थाय छे के नहीं ए पहेला चेक करी लेवानुं। फरीथी जोईए, आपणी पासे बहुपदी आपेली छे एटले के द्विघात समीकरण छे कम्प्लीट, एमां एक्स वर्ग वाळुं पद, एक्स वाळुं पद, अचळ पद ने बराबर 0, कम्प्लीट ax² + bx + c बराबर 0 स्टाइल छे। त्रण पद आपेला होय त्यारे खास तमारे पहलो विचार करवानो छेल्लुं पदनी निशानी शुं छे तो के छेल्ला पदनी निशानी माइनस छे, एनो मतलब के पूर्णवर्ग पदावली नथी। अने मानी लो के प्लस निशानी होय तो तमने मैं 4 शर्तो कीधी थी। कई 4 शर्तो कीधी थी? पहला पदनुं वर्गमूळ निकळतुं होवुं जोईए, छेल्ला पदनुं वर्गमूळ निकळतुं होवुं जोईए अने आ बंने पदनुं वर्गमूळनुं 2 गणुं करो एटलुं मध्यम पदनो सहगुणक रहेलो होवो जोईए अने छेल्ली निशानी प्लस होवी जोईए। आ 4 वस्तु खास याद राखजो तो ये पूर्णवर्ग पदावली थाय। पण अत्यारे पूर्णवर्ग पदावली नथी, आ पूर्णवर्ग द्विपदी छे। शा माटे तो के एनुं छेल्लुं पद प्लस होवुं जोईए बदले केवुं छे माइनस छे तो आ पूर्णवर्ग द्विपदी छे। हवे पूर्णवर्ग द्विपदीमां आपणे गया लेक्चरमां जे भण्या हता एमां एक्स वर्गनी आगळ कोई जातनो सहगुणक नहोतो। तमने विचारजो अथवा આગળનો लेक्चर જોઈ લેજો, અહીં 1 હતું, મેં આમ ગણતરી કરાવેલી છે એક સાથે 10 એકુ 10 લગભગ, અથવા XYZ આપણે એમાં જોયું તો હા 10 એકુ 10। અત્યારે સહગુણક છે તો આગળની મેં શોર્ટકટે આપી હતી અને 9મા ધોરણની રીતે તમારે કઈ રીતે એના અવયવ લેવા એ પણ આપ્યું હતું। તમને જે અનુકૂળ પડે હું તમને શોર્ટકટ રીતે એટલા માટે કહું છું કે જેથી કરીને તમને MCQમાં અથવા તો બોર્ડમાં અનુકૂળતા રહેશે। એ શીખો તો વધારે સારું છે અને ન આવડે તો મેં બંને રીતે એક્ઝામ્પલ ગણાવેલો છે આગળનો। તો અત્યારે અહીંયા નજર કરો, છેલ્લું પદ કોણ છે 6, પહેલું પદ કોણ છે 2, તો તમને ખબર જ પડી ગઈ કે પૂર્ણ દ્વિપદી છે તો તમારે કરવાનું શું તો કે છેલ્લા પદને પહેલા સહગુણક સાથે ગુણવાનો। તો આપણે વર્કિંગ નોટ પણ લઈ લઈએ, આગળ મેં લીધેલી છે બરાબર। આપણે વર્કિંગ નોટ WN કરું છું, આ તમારે લખવી જરૂરી છે। 6 ને 2 વડે ગુણો, કારણ કે બહુપદી બોલે છે, મેં તમને આગળના લેક્ચરમાં કીધેલું છે, ખબર હોવી જોઈએ। 6 દુ 12, 6 ગુણ્યા 2 એટલે આપણે પહેલાં એ લખશું 6 ગુણ્યા 2 એટલે કે 12। આ પહેલાં કરી લેવાનું, આનો આની સાથે ગુણાકાર। 6 દુ 12, 12ના એવા 2 ભાગ પાડો કે જેની આ શું છે બાદ બાકી, અહીંયા સહગુણક કેટલો છે 1। આ રીતે બહુપદી પાસેથી તમારે એક વાક્ય લેવાનું છે। ફરીથી રિવાઇન્ડ કરી દઉં મિત્રો, આગળ પણ સમજાવેલું છે, અત્યારે પણ સમજો। ભાગ આવી રીતે જ પડશે 6 દુ 12,
12ના એવા ભાગ પાડો કે જેની બાદ બાકી આનો એક્સનો સહગુણક કોણ છે? 1. 12ના એવા બે ભાગ પાડો કે બાદ બાકી 1 થાય. તો 12ના ભાગ તમે સ્વાભાવિક રીતે બધા તમે તપાસી લ્યો. પહેલો ભાગ તમારા મગજમાં કયો આવશે? તો કે 12 એકુ 12, તેની બાદ બાકી 11 થાય. બીજો ભાગ આવશે 6 દુ 12, તેની બાદ બાકી 4 આવશે, 6 માંથી 2 જાય 4. ત્રીજો ભાગ તમારા મગજમાં આવશે 4 તેરી 12. ઓકે, ડન, એ જ છે 4 તેરી 12. 4 માંથી 3 જાય તો 1 વધે. તો આપણો ભાગ કયો લેશું આપણે? 4 તેરી 12. તો 3 ચોક 12 એમ નહીં લઈએ. પહેલો ભાગ હંમેશા તમારે મોટો લખવાનો. શા માટે? તો કે એનો ભાગનું વિભાજન છે વ્યવસ્થિત થાય, એને સાઇન વ્યવસ્થિત મળે. 4 તેરી 12, 4 માંથી 3 જાય તો 1 આવે. જો હવે મોટો ભાગ હોય એને નિશાની આપવાની છે મધ્યમ પદની. સમજો ખાસ, આની નિશાની આપણે આપશું પ્લસ. બીજો જે ભાગ વધ્યો છે એને એમનેમ નિશાની નથી આપવાની. તમારે 9માં 8માં તમે ભણેલા છો કે માઇનસનો પ્લસ સાથે ગુણાકાર કરો તો માઇનસ પ્લસ માઇનસ થાય. ઓકે, તો આપણે નિશાની અહીંયા શું આવશે? માઇનસ. હવે જો તમારે 9માની રીતે આને ગણવું હોય તો હું પછી તમને સાઈડમાં ગણી દઈશ. અત્યારે આપણે બેઝિક રીત જે નાની રીત છે એનો જ ઉપયોગ કરશું. તો તમે ખાસ અહીંયા શીખો. હજી આની વર્કિંગ નોટ વધશે. શું કામ વધશે? તો કે આ દ્વિપદીનો અવયવ છે એ સાચું, પણ સહગુણક વાળો છે. અહીંયા સહગુણક છે. કેટલો સહગુણક છે? તો કે આનો સહગુણક અત્યારે 2 છે. તો પહેલું પદ તમારું જે છે એમાંથી વર્ગમૂળ કરી નાખો એમ નથી કહેતો, એમાંથી ખાલી વર્ગ કાઢી નાખો. તો આમાંથી તમે વર્ગ કાઢી નાખશો એટલે અહીંયા શું આવશે? 2x 2x. જો ખાસ આ આપણી બનાવેલી રીત છે એટલે તમારે થોડીક સમજવી પડશે. ફરીથી વિચારો, 2x વર્ગ છે તો વર્ગ કાઢી નાખો એટલે કે આનું √2 અને આ x વર્ગનું વર્ગમૂળ x એમ નથી વિચારવાનું. આનો વર્ગ કાઢીને લખો. આનો વર્ગ કાઢીને લખો તો 2x 2x. પછી ભલે 5xનો વર્ગ હોય તો હું 5x 5x, 10xનો વર્ગ હોય તો હું 10x 10x એમ લખીશ. આ શોર્ટ ટ્રીક છે, સમજવી પડે. એકમાં તમારી પહેલો ભાગ મૂકો +4, બીજામાં તમારો ભાગ મૂકો -3. પછી આમાં તમે વિચારો કે કોના ટેબલમાં કઈ વસ્તુ આવે છે. તમે વિચારો 2 ને 4 છે તો એનો ભાગ કેટલો આવશે? 2 દુ 4. ઓકે, બરાબર છે, 2 દુ 4. એટલે આ રીતે વિચારો, 2 2 4. તો ઉપર શું બચ્યું? તો કે ખાલી માત્ર x બચ્યો છે. તો આપણે અહીંયા લખશું x પ્લસ અહીંયા વધ્યો છે 2. આવી રીતે 2ના પાડામાં 3 કે 3ના પાડામાં 2 આવશે નહીં. એટલે ત્યાં આપણે ભાગ ચલાવી શકીશું નહીં. તો આપણે આ ભાગને કોઈ અસર આપી શકીએ એમ નથી. તો આને એમને રહેવા દો. તો ઉપર શું વધ્યું? 2x -3. તો આ નાનકડી સરળ રીત છે જો સમજાઈ જાય તો. તો આના બે અવયવ ડાયરેક્ટલી આપણે વિચારી શકીશું કે હવે આપણે આનું કંઈ મેટરનું કામ નથી એટલે આપણે કાઢી નાખીએ. તો આપને બે અવયવ કયા મળી ગયા? એક પહેલો અવયવ તમને મળ્યો છે x + 2, બીજો અવયવ મળ્યો છે x - 3 = 0. વર્કિંગ નોટ તમારે લખવાની છે તો જ તમને ખબર પડશે કે આ અવયવ હું કેવી રીતે લઈ આવ્યો. જો તમને આ ટ્રીક ખબર નહીં હોય તો આ અવયવ તમે મેળવી શકશો નહીં. તો અહીંયા આપણે બંને અવયવને 0 સાથે સરખાવી દઈએ એટલે x + 2 = 0 અને બીજો અવયવ છે 2x - 3 = 0. આ રીતે આપણે આમાં લઈ લીધું. હવે આમાંથી સૂત્રનો કરતાં એક્સને બનાવો તો કિંમત મળે -2, કારણ કે +2 પેલી સાઈડ જશે. આમાં સૂત્રને કરતાં ડાયરેક્ટ એક્સ નહીં બનાવી શકાય. 2x = -3 પેલી બાજુ જાય તો +3 અને એક્સને હવે સૂત્રનો કરતાં બનાવશો તો 3/2. એક્સના કેટલા મૂલ્ય મળ્યા? 2. આમ પણ દ્વિઘાત સમીકરણને બીજ હંમેશા કેટલા હોય? 2 બીજ હોય. એટલે આપણે 2 એક્સના મૂલ્ય મળી ગયા. આ એક્સના એવા મૂલ્ય છે કે જે દ્વિઘાત સમીકરણનું સમાધાન કરે છે. ફરીથી આ ત્રીજી વખત હું બોલું છું, સમાધાન કરવું એનો મતલબ શું છે? સમાધાન કરવું એટલે એક્સનું મૂલ્ય મૂકવાથી બરાબર 0 છે તો જવાબ 0 આવી જવો જોઈએ.
આપણે ચેક કરી લઈએ. કેટલા છે? -2. અહીંયા તમે મૂકો -2. -2 મૂકશો એટલે -2 અને -6 તમને ખબર છે આ -8 થશે. અહીંયા તમે -2 મૂકો તો -2 નો વર્ગ 4, 4 દુ 8. આ 8 છે, આ બંને થઈને -8 છે. 8માંથી 8 જાય તો 0. એનો મતલબ કે આ દ્વિઘાત સમીકરણનું આ બીજ છે. એવી રીતે આને મૂકો તો પણ થાય, પણ અપૂર્ણાંક છે એટલે આપણે ચેક કરતા નથી. નંબર 2, તો આપણે છેલ્લે જે લખવાનું થશે એ લખી લઈએ પહેલાં. આથી શું લખશું? દ્વિઘાત સમીકરણના બીજ, દ્વિઘાત સમીકરણના ઉકેલ માંગ્યા છે બુકમાં. તો દ્વિઘાત સમીકરણના ઉકેલ કયા છે? x બરાબર -2 અને x બરાબર 3/2. એટલે કે એક મૂલ્ય છે -2 અને બીજું મૂલ્ય છે તમારું ડોટ 1.5 3/2. તો તમને ઉકેલ ગણ માગે તો આની પહેલાં પણ ચર્ચા મેં કરેલી છે કે ઉકેલ ગણમાં સંખ્યા રેખાને આધારે છગડીયા કૌંસમાં કિંમત મૂકવી પડે. સંખ્યા રેખા તમને ખબર છે, આ સાઈડ માઇનસ હોય, વચ્ચે 0 હોય, આ સાઈડ પ્લસ હોય. તો ડાબેથી જમણે જાઓ તો પહેલાં કઈ કિંમત આવે? -2. પછી કોણ આવે? 0 પછી 1.5 3/2. એટલે આપણે આ રીતે લખશું -2 અને 3/2. તો ક્યારેક તમને બોર્ડમાં ઉકેલ ગણ માગે છે તો તમારો અડધો માર્ક કટ થઈ જશે જો તમે આ નહીં લખ્યું હોય તો કરલી બ્રેકેટ્સમાં તમારો ઉકેલ ગણ લખવાનો, ઉકેલ માગે તો આ રીતે લખવાનું. આ થઈ આપણું શોર્ટ ફોર્મ. હવે તમારી બીજી રીત જે છે, આ એક્ઝામ્પલમાં પણ તમને ગણી દઉં છું જો તમને ન આવડે તો, કે તમે આ રીતે આને ગણો છો. અહીંયા રકમ લખી નાખું, થોડુંક શોર્ટમાં પતાવી દઉં છું કારણ કે આ મેથડનો યુઝ આપણે બને ત્યાં સુધી નથી કરવાનો. છતાં પણ કોઈને અનુકૂળતા ન આવતી હોય તો તમે આનો પણ પ્રયોગ કરીને ગણી શકો છો. આપણી રકમ લખી છે, આ તો તમારે એ કરવાનું જ છે. કેવી રીતે? તો કે 6 દુ 12, 12ના ભાગ પાડો, બાદ બાકી 1 આવે. આપણે ભાગ લીધો 4 તેરી 12. આ 4 તેરી 12 અહીં સાઈડમાં લઈ લો. તો આ 12ના ભાગ પાડો એટલે કે 4 તેરી 12 અને 4ની નિશાની પ્લસ, માઇનસ પ્લસ માઇનસ. પણ આને કેવી રીતે તમે લેશો? આની ગણતરી કરવા માટે પહેલું પદ એમનો એટલે કે 2x નો વર્ગ. આના 2 ભાગ તમે પાડ્યા છે એક્સના. કયા કયા પાડ્યા છે? તો કે એક +4x પાડ્યો છે અને -3x પાડેલો છે અને -6 બરાબર 0. હવે વિચારો 4x માંથી 3x જાય તો x વધે. રેડી? આ રીતે તમે કરો છો 9મા પ્રમાણે. પછી આની 2 ની જોડી બનાવો. 2 ની જોડી બનાવશો એટલે તમારે 2x વર્ગ વત્તા 4x માંથી કોમન શું મળે? તો કે 2x. તો કૌંસમાં શું વધે? તો કે 2x ને x વડે ગુણો તો 2x નો સ્ક્વેર અને પ્લસ 2x × 2 એટલે 4x. -3x અને -6 માંથી કોમન શું લેશો? તો કે -3. તો કૌંસમાં શું આવે? તો કે -3 × x એટલે -3x. આની પહેલાં પણ કીધું હતું કૌંસની બહાર માઇનસ નિશાની હોય તો અંદર નિશાની બદલી જાય એટલે કંઈ પ્લસ 3 દુ 6 અને બરાબર 0 આમ આવશે. આખા પદાવલીમાંથી કોમન શું નીકળશે? તો કે x + 2 નો કૌંસ કોમન નીકળશે તો તમે લેશો x + 2. ઓકે, અને બીજો કૌંસ તમે કયો રહેશો? સહગુણક. તો કે 2x - 3 બરાબર 0. હવે તમે વિચારો, આટલી પ્રોસિજર કરવાથી તમને અવયવ મળ્યા છે અને અહીંયા જો બહુપદીમાંથી સીધા અવયવ બનાવ્યા છે એટલે કે દ્વિઘાત સમીકરણમાંથી સીધા અવયવ આ મેથડથી. તો આ મેથડ તમને ખાસ આવડતી હોવી જોઈએ. ન આવડે તો હું દરેક વખતે રિવાઇઝ કરી દઈશ. કેવી રીતે લઉં છું જો, ડાયરેક્ટ અવયવ મળી ગયા અહીંયા, એ મેં ડાયરેક્ટ અહીંયા મૂક્યા છે. તમારે આ પ્રોસિજર કરવી પડે છે. આ 9th પ્રમાણે છે, આ 10th પ્રમાણે છે. તો આ બીજી વખત મેં તમને સમજાવ્યું છે. તો દરેક વખતે મારે 9th પ્રમાણે પેટર્નથી નહીં કરાવવું. તમે 9th પ્રમાણે તમે ગોઠવી લેજો, બરાબર? એ પ્રમાણે આવી જ જશે અવયવ. પણ છતાં તમને આ ફાવે તો વધારે સારું છે. આમાં સહગુણક વાળા હોય તો આનું વર્ગમૂળ કાઢી એટલે કે વર્ગ કાઢીને 2x લખી 2 ભાગ લખીને અવયવ પાડી લેવાના તો ડાયરેક્ટ અવયવ મળી જશે. અને આ મેથડ તમને ફાવતી હોય તો 9th પ્રમાણે. ઓકે, હવે એટલે ત્યાંથી હવે છોડી દઉં છું એક્ઝામ્પલ. અહીંયા તો પહોંચી ગયા છીએ. આના પછી નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ.
એટલે આપણે અહીંયા અને અત્યારે કાઢી નાખીએ તો એના પછીનો જે પણ અવયવ છે તો પહેલો અને બીજો એ તો આપણે ખબર પડી ગઈ કે દ્વિપદીના અવયવ બંનેમાં છે, એટલે અવયવીકરણનો ઉપયોગ કરવાનું કીધું હતું. તો બંને એક્ઝામ્પલ દ્વિપદીના અવયવની મેથડથી થયા છે. હવે આના પછી નેક્સ્ટ ત્રીજો એક્ઝામ્પલ છે, એ પણ થોડો વિચારવા લાયક છે પણ સમજાઈ જાય એવો છે. એક્ઝામ્પલ નંબર 3rd સરસ મજાનો એક્ઝામ્પલ છે, એટલે કે હું આને IMP એક્ઝામ્પલ તરીકે લઈ લઉં છું, કારણ કે આ ટાઈપના એક્ઝામ્પલ શીખવા પડે એમ છે, તમારે ખાસ ધ્યાન દેજો. આની રકમ કંઈક આવી છે કે અહીંયા √2x² √2x² પ્લસ 7x અને પ્લસ 5√2 બરાબર 0. તો બે એક્ઝામ્પલ આપણે સહેલા ગણ્યા. એના પછી થોડાક રૂટવાળો એક્ઝામ્પલ અઘરો છે, એટલા માટે મેં તમને IMP આપ્યું છે. IMP એટલે બોર્ડને ધ્યાનમાં રાખીને હું IMP નથી આપતો. IMP એટલા માટે કે તમને ફરીથી એ IMP દેખાય તો ગણવાની ઈચ્છા થાય, કે જેથી કરીને તમારો અઘરો એક્ઝામ્પલ છે એ 2-3 વાર ગણાઈ જાય તો તમને સહેલો લાગવા માંડે. આપણા ટેસ્ટ પેપરમાં પૂછવામાં આવે તો પ્રોબ્લેમ ન થાય, એને ધ્યાનમાં રાખીને IMP ધ્યાનમાં લેજો. આમ પણ બોર્ડને લાયક આ એક્ઝામ્પલ છે, એટલે કોઈ અત્યારે ઇસ્યુ નથી. હવે મેથડ સેમ છે હજી. આને કેવી રીતે આપણે આગળ વધવાનું છે તો કે છેલ્લું પદ આમાં પ્લસ છે, 3 પદ આપ્યા છે, છેલ્લું પદ પ્લસ છે, એટલે પહેલાં આપને એમ લાગે કે આ તો પૂર્ણવર્ગ પદાવલી બની શકે, પણ પૂર્ણવર્ગ પદાવલીની 4 શરતો છે. છેલ્લું પદ પ્લસ હોવું જોઈએ, ઓકે. પહેલાંને બીજાનું વર્ગમૂળ નીકળતું હોવું જોઈએ. પહેલાં એ શરતનું તો પાલન થવું જોઈએ ને. આમાં 4માંથી એક પણ શરતનું પાલન ન થાય તો પૂર્ણવર્ગ પદાવલી નથી. x વર્ગનું વર્ગમૂળ x નીકળે, પણ √2નું વર્ગમૂળ કેવી રીતે કાઢશું? હા, 2નું વર્ગમૂળ √2, √2નું વર્ગમૂળ ચતુર્થ મૂળ નીકળે છે, એટલે આપણે એને ધ્યાનમાં લેવાનું નથી. એટલે આપણે ના પાડી દેવાની કે આનું વર્ગમૂળ નહીં નીકળે, તો આનું પણ નહીં નીકળે, કારણ કે 5√2 છે. તો આપણે અત્યારે ના પાડશું કે ભાઈ આ બંને પદનું વર્ગમૂળ નીકળતું નથી. તો વર્ગમૂળ જ ન નીકળતું હોય તો એના 2 ગુણક જેટલું મધ્યમ પદ છે કે નહીં ચેક કરવાની જરૂર જ નથી. અને છેલ્લું પદ ભલે ને પ્લસ હોય તો 4 શરતમાંથી એની છેલ્લું પદ પ્લસ છે એ જ શરતનું પાલન થાય છે, બાકીની 3 શરતોનું પાલન થતું નથી. એટલા માટે પૂર્ણવર્ગ પદાવલી નથી. તો પૂર્ણવર્ગ દ્વિપદી છે એટલું તો શ્યોર થઈ ગયા તમે, ઓકે. હવે તમે કહો કે આ પૂર્ણવર્ગ દ્વિપદી મેં તમને 2 પ્રકારે શીખવાડી, કે જેમાં સહગુણક 1 હોય, પહેલો દાખલો, અને બીજો દાખલો સહગુણક 2. તો આપણે એક સહગુણક વગરની ને એક સહગુણક વાળી એમ યાદ રાખશું. તો અત્યારે આ પૂર્ણવર્ગ પદાવલી છે દ્વિપદી, એ સહગુણક વગરની છે કે સહગુણક વાળી? તો કે સર સહગુણક વાળી છે. તમે કહેશો કારણ કે x વર્ગનો સહગુણક √2 અત્યારે અહીંયા અવેલેબલ છે. તો આપણે કરવાનું શું છે તો કે છેલ્લા પદને પહેલા પદના સહગુણક સાથે ગુણો. તો છેલ્લા પદને પહેલા પદના સહગુણક સાથે ગુણશો, એટલે ફરીથી લખું છું, વર્કિંગ નોટ કરું છું કે 5√2 ગુણ્યા કોના વડે ગુણશો? √2 સાથે. વિચારો શું બન્યું? છેલ્લા પદને અચળ પદને પહેલા પદના સહગુણક સાથે ગુણો તો 5√2 × √2. તો તમને ખ્યાલ છે √2 √2 2 થાય, એટલે આ કેટલું થશે? 5 × 2 એટલે કે આ 10 થશે. રેડી? ક્લિયર? હવે શું બોલવાનું તો કે 10ના એવા ભાગ પાડો કે જેનો આ શું છે? સરવાળો કેટલો થાય? 7 થાય. શું કહેવા માગે છે? ખ્યાલ આવ્યો? આ બંનેનો ગુણાકાર કરવાથી કેટલા મળ્યા? 10. તો કે 10ના એવા 2 ભાગ પાડો કે જેનો સરવાળો 7 થાય. તો 10ના ભાગ 10 × 10, તો જેનો સરવાળો કરો તો 11 થાય. બીજો આવે 5 × 10 કે જેનો સરવાળો કરો તો 7 થાય છે. યસ. તો આનો ભાગ કયો છે બોલો? 5 × 10 આ ભાગ છે. 5 × 10 આ ભાગ લીધો પછી આને નિશાની આપવાની છે. મોટો ભાગ પહેલાં રાખ્યો છે, આમાં જોજો. મોટા ભાગની નિશાની કઈ આવે તો કે પ્લસ, પછી પ્લસ પ્લસ પ્લસ. આટલું કર્યા પછી
એક્સ વર્ગની આગળ સહગુણક હોય તો √2x વર્ગ એનું તમે એક્સ વર્ગ કાઢી નાખો એટલે તમે આમ લખશો. કેમ લખશો? √2x √2x. સમજો ખાસ આ એક્ઝામ્પલને. √2x √2x આનું એક્સ વર્ગનું વર્ગમૂળ કાઢી નાખ્યું એટલે √2x √2x એવું 2 વાર લખ્યું, કારણ કે 2 અવયવ મળે છે ને અમને, આમાં 2 ભાગ પણ છે એટલે. એકમાં આપણે ઉમેરશું +5, બીજામાં આપણે ઉમેરશું +2. હવે બોલો ટેબલ, એટલે કે રૂટના ટેબલ. તો √2 અને √5 વચ્ચે એવો કોઈ સંબંધ નથી કે જેથી કરીને આપણે એને ભાગ ચલાવી શકીએ, કારણ કે એક 2ના બેઝ ઉપર છે ને એક 5ના બેઝ ઉપર છે. તો આનો ભાગ નહીં આવે એટલે આનો અવયવ ડાયરેક્ટ લખાશે. કેમ લખશું? તો કે ઉપરનું પદ પહેલાં, એટલે કે √2x અને +5 આમ, અને અહીંયા √2 છે ને 2 છે, અહીંયા ભાગ ચાલે છે. √2 × √2, કારણ કે √2 ગુણ્યા √2 એટલે 2 થાય. તમને ખબર છે કે આખો ગુણક 6 કરવો હોય તો √6 × √6, 5 હોય તો √5 × √5 એટલે 5 થાય. તેવી રીતે √2 × √2 એટલે 2 થાય. તો ભાગ ચાલ્યો છે ત્યાં. તો ઉપર શું બચ્યું? તો કે x પ્લસ અહીંયા શું વધે? તો કે √2. તો આપણે અહીંયા અવયવ લખી નાખશું ડાયરેક્ટ, કે આપણી પાસે અવયવ કેવી રીતે મળ્યા આપને? √2x + 5, અને બીજું લખીએ આપણે x + √2 = 0. હવે આને સરખાવી જોશો એટલે √2x + 5 = 0, અને બીજો અવયવ આપણો આવશે x + √2 = 0. તો અહીંયા સૂત્રનો કરતા બની જશે √2x = -5. તો xનું મૂલ્ય થશે -5/√2 આવું. અને આની વાત કરીએ તો x બરાબર આવશે -√2. આ 2 અવયવ આવશે. આને તમારે બીજી રીતે લખવું હોય, કારણ કે ઉકેલ આમ રાખે છે પણ ઘણી વખત અલગ અલગ બુક તમે ઉપયોગમાં લેશો તો તમને આને થોડુંક ડિસ્ક્રાઇબ કરીને આપશે. કેમ? તો કે x બરાબર -5/√2 છે, તો છેદમાં આવેલો રૂટનો અંક છે એના વડે ગુણી અને એના વડે ભાગી નાખશે. આ એક પેટર્ન છે, કારણ કે વાસ્તવિક સંખ્યામાં એ લોકો અથવા તો કોઈ જવાબમાં છેદમાં રૂટ સ્વીકાર્ય ન ગણતા હોય તો એ પ્રમાણે એને ડિઝાઇન કરવાનું થાય, અથવા તો એ પ્રમાણે તમારા MCQમાં જવાબ હોય તો આનો આન્સર આ રીતે લખી શકાય. તો શું કરવાનું? તો કે છેદમાં આવેલો રૂટવાળો અંક છે એના વડે ગુણી અને ભાગી નાખો. તો કે √2 છે તો એના વડે ગુણ્યું ભાગ્યું, √2 × √2 એટલે 2 થશે. તો આપણો આન્સર શું આવશે? -5√2/2. આવું એક્સનું મૂલ્ય આવશે. આ પણ ચાલે. આ આન્સર આવે કે આ આન્સર MCQમાં આન્સર ના આપ્યો ને આ આપ્યો હોય તો ચાલે, પણ કેવી રીતે કન્વર્ટ કરે છે જોજો. કે છેદમાં આવેલી √2 √3 √5 જે હોય સંખ્યા એના વડે અંશને એના વડે છેદને ગુણો અને ફરીથી ભાગી નાખો. તો આમ કરવાથી તમને એનું સ્વરૂપ બદલી જશે. મૂલ્ય એકનું એક છે, આ જેટલું મૂલ્ય થાય એટલું જ આ છે, પણ સ્વરૂપ ચેન્જ થઈ ગયું છે. તો આપણે એને આ રીતે ધ્યાનમાં લેશું. હવે એના પછીનો એક્ઝામ્પલ છે આપણો, એટલે કે હજી આને આપણે લખવાનું બાકી રહી જાય છે. શું લખશું છેલ્લે? આથી દ્વિઘાત સમીકરણના ઉકેલ, દ્વિઘાત સમીકરણનો ઉકેલ x બરાબર આ લઈ લ્યો અથવા આ લઈ લ્યો, આપણે લઈ લઈએ 5/√2 અને x બરાબર -√2. આ 2 આપણે ઉકેલ મળશે. અને આની વાત કરો તો ઉકેલ ગણ માટે તમારે ઉકેલ ગણ માટે કામ લાગશે તમને. આ -5√2/2 છે એટલે -2.5 છે. આ -√2 છે 1√2. આ -2.5 છે, આ -1√2 છે. તો સંખ્યા રેખામાં વિચારો પહેલાં કોણ આવશે? -2.5 પહેલાં આવે કે -1 પહેલાં આવે?
-2.5 પહેલાં આવે. ઓકે, તો આપણો પહેલો જવાબ આ હશે. એટલે કે આપણે આ લખી નાખીએ તો કરલી બ્રેક્સમાં ચાલે, પણ આપણે ઓલું લખીએ -5√2/2 અને -√2, એટલે અનુકૂળતા રહેશે. તો આવી રીતે આપણે આ એક્ઝામ્પલને થોડોક આઈએમપી એક્ઝામ્પલ છે, ફરીથી જોઈ લેજો, રિવાઇન્ડ કરી લેજો ન સમજાણો હોય તો. ભાગ છે એ કેવી રીતે લઉં છું જોજો. 5√2 ને √2 વડે ગુણો એટલે 10 બન્યા. 10ના એવા ભાગ, સરવાળો 7 થાય, 5 દુ 10. બહુપદીમાં સહગુણક છે એટલે આનું વર્ગમૂળ કાઢીને આપણે લખ્યું √2x √2x. એકમાં ઉમેરો +5, એકમાં મૂક્યો +2. અહીં ભાગ કાંઈ ચાલતો નથી એટલે પહેલું પદ વત્તા બીજું પદ એમને લખી નાખ્યું. અહીંયા √2 × √2 એટલે 2 થાય, એટલે અહીં છેદ ઉડી જાય. એટલે કે છેદ એટલે અંશ છેદ નથી કહેતો, પણ ટેબલમાં ચાલે છે પાર્ટ, એટલે √2 × √2 2. તો અહીંયા વધે x ને વત્તા √2. આવી રીતે આપણે શોર્ટકટમાં અવયવ મેળવી શકીએ. 9 પ્રમાણે તમારે કામ કરવું હોય તો તમારી રીતે જોઈ લેજો, મેં 2 નમૂના આપેલા જ છે. હવે એના પછી આપણે આગળ વધીએ તો આ વસ્તુ પૂરી થયા પછી આપણે એક્ઝામ્પલ નંબર 4 તરફ આગળ વધશું. પહેલાં એક્ઝામ્પલના 3 એક્ઝામ્પલ આપણે કર્યા છે, તો ચોથો એક્ઝામ્પલ એ થોડોક લસા મેટરમાં કામ કરે છે એ ટાઈપનો આપ્યો છે. એટલે એક્ઝામ્પલ નંબર 4 અને રકમ કંઈક આપણી આવી આપેલી છે કે અહીંયા 2x² - x + 1/8 = 0. હવે આપણે આમાં તમે ન વિચારી શકો કે 1/8 ને 2 વડે ગુણો તો કે 4, 1/4, 1/8 ને 2 વડે ગુણો એટલે 1/4. એના ભાગ પાડો કે સરવાળો 1 થાય, નહીં આવડે. એટલે આપણે એ વસ્તુ કરવાની થતી નથી. પણ આવો છેદ તમે ગમે ત્યારે જોઈ જાઓ તો તમારે LCM એટલે કે લસા લેવો પડે. તો અત્યારે આની પાસે છેદ નથી, માત્ર છેદ છે એ એક જ છે. અને એક છેદ હોય ત્યારે એ છેદને જે લોકો પાસે છેદ નથી, સમજો ખાસ, છેદ કેટલો છે 8, કોની પાસે છે 1 પાસે. તો આની પાસે કે આની પાસે છેદ નથી, તેને છેદ વડે ગુણો. બહુપદીમાં ગમે ત્યારે એક છેદ હોય ત્યારે આપણે એક છેદ હોય ત્યારે સમજો કે જે લોકો પાસે છેદ નથી એને તમે છેદ વડે ગુણી નાખો એટલે લસા લેવાઈ ગયા બરાબર છે. તો આને લસા આમ પણ લેવાય છે કે આનો છેદ 1, આનો છેદ 1 અને આનો 8, એટલે 1, 1, 8નો લસા 8 થાય, એમ લેવાય. તો એ રીતે તમારે જવું હોય તો એમ પણ જઈ શકો કે ભાઈ લસા કેટલો હતો કે 8. હવે 8 લસા છે તો આના છેદમાં કંઈ નથી એટલે આને 8 વડે ગુણો એટલે આ થશે 16x². આના છેદમાં કંઈ નથી એટલે આને 8 વડે ગુણો એટલે આ થશે 8x વત્તા આના છેદમાં છે એટલે કંઈ ગુણવાની જરૂર નથી, કારણ કે દરેકનો છેદ તમે 8 બનાવ્યો છે. આની પાસે તો હતો જ, આ લોકો પાસે નહોતો, એટલે 8 બનાવવા માટે તમે 8 વડે અંશને ગુણ્યો, 8 વડે છેદને ગુણ્યો, એટલે છેદ તો અહીં લખો, અંશ તમે ગુણી નાખો. તો આ રીતે. અને આના છેદમાં 8 નથી એટલે આને 0. તો આ સ્ટેપ તમારે ન કરવું હોય તો પણ ચાલે. હવે 8 છે એ કોને ગુણશે? 0ને. તો આ કેટલું બની જશે? 16x² - 8x + 1 બરાબર 8 × 0 એટલે 0. આ 0 શા માટે બન્યા? 8 × 0 એટલે 0. આ રીતે 0 બનેલા છે. ઓકે. હવે આ જે બહુપદી આપી છે આમાં પણ પદની સંખ્યા 3 છે, છેલ્લી નિશાની પ્લસ છે, એટલે તમને વિચાર આવશે કે પૂર્ણવર્ગ પદાવલી સર બનશે. ઓકે, આપણે ચેક કરી લઈએ પૂર્ણવર્ગ પદાવલી કેવી રીતે બને. હજી ફરીથી બોલું છું, પહેલાંનું ને છેલ્લાનું વર્ગમૂળ નીકળતું હોવું જોઈએ. ઓકે, પહેલાં પદનું વર્ગમૂળ એટલે કે 16નું વર્ગમૂળ 4, x² x, એટલે આનું વર્ગમૂળ નીકળશે 4x. આ પહેલાં પદનું વર્ગમૂળ. છેલ્લું પદ 1 છે એનું વર્ગમૂળ નીકળતું હોવું જોઈએ, તો 1નું વર્ગમૂળ 1. એને તમે 2 વડે ગુણો એટલું મધ્યમ પદ થવું જોઈએ. આને 2 વડે ગુણો એટલે 4 દુ 8x, 2 × 2 4 દુ 8x. આ મધ્યમ પદ 8x છે. જો તો તમે હવે સમજી ગયા હશો
કે આનું વર્ગમૂળ એને 2 વડે ગુણો એટલું અહીં પદ છે અને છેલ્લી નિશાની પ્લસ પણ છે, તો એનો મતલબ કે પૂર્ણવર્ગ પદાવલીનું સ્વરૂપ છે. ઓકે, તો પૂર્ણવર્ગ પદાવલી હોય તો આને તમે કેવી રીતે, જો આપણું પૂર્ણવર્ગ પદાવલીનું એક સ્વરૂપ આપણે લઈ લઈએ, a² + 2ab + b². તો આને કેવી રીતે લેશું? તો કે પહેલા પદનું વર્ગમૂળ એટલે a, મધ્યમ પદની નિશાની પ્લસ, છેલ્લા પદનું વર્ગમૂળ b અને આખા કૌંસ ઉપર વર્ગ. આવું તમે અવયવીકરણમાં ભણેલા હશો. એટલે કે બંને પદનું વર્ગમૂળ, મધ્યમ પદની નિશાની, આખા કૌંસ ઉપર વર્ગ. આ પેટર્નથી આપણે કામ કરવું પડશે. તો વસ્તુ તમે સાચી વિચારો છો, તમને આવડી ગયો હશે. તમે બોલો ਜੀ કેવી રીતે લખશું આપણે? તો કે 16x². બોલો શું લખું? એનું વર્ગમૂળ 4x. ઓકે, તો પહેલા પદનું વર્ગમૂળ 4x, મધ્યમ પદની નિશાની અહીં માઇનસ છે, અહીં પ્લસ હતી, અહીં માઇનસ હોય તો તમારે માઇનસ રાખવી પડે, આ માઇનસ હોય તો તમારે માઇનસ કરવું પડે. ઓકે, મધ્યમ પદની નિશાની, છેલ્લા પદનું વર્ગમૂળ એટલે 1નું વર્ગમૂળ 1, આખા કૌંસ ઉપર વર્ગ બરાબર 0. તો આ જે છે એ પૂર્ણવર્ગ પદાવલીનું સ્વરૂપ છે. તો આના 2 અવયવ પાડશું, કારણ કે કૌંસ ઉપર કેટલા આપ્યા છે? વર્ગ. એટલે આ મેટર થઈ કેવી? તો કે પછી આ તમને કહી દઉં કે x². તો x² તમે શું લખો? x × x આમ લખો. તો કૌંસનો વર્ગ છે, તો કૌંસનો વર્ગ છે તો એને કેવી રીતે લખશું? 4x - 1, 4x - 1 બરાબર 0. આવું લખવાનું કારણ શું છે? તો કે દ્વિઘાત સમીકરણના અવયવ હંમેશા 2 હશે અને બીજ પણ કેટલા મળશે? 2. હવે માની લો કે તમે આમ વિચારો કે વર્ગ જાય, વર્ગમૂળ થાય તો 0નું વર્ગમૂળ 0, તો કૌંસ બરાબર 0, તો તમને એક્સની કિંમત કેટલી મળશે? 1 જ મળશે. તો આને આપણે સાદરૂપ સહગુણક સાથે સરખાવો તો 4x - 1 બરાબર 0 અને બીજું 4x - 1 બરાબર 0. રિપીટમાં લખવું પડશે. તો તમે અહીંયા લખશો 4x બરાબર 1, અહીંયા પણ લખશો 4x બરાબર 1. તો અહીંયા થશે x બરાબર 1/4, 1/4, અને અહીંયા પણ થશે x બરાબર 1/4. તો તમે કહેશો સર આ બે સરખું છે તો શું કામ લખવું? પણ લખવું જરૂરી છે. ખાસ તમે 2 બીજ બતાવવા જરૂરી છે. અને બંને બીજ કેવા આવ્યા? 1/4, 1/4 એટલે વાસ્તવિક સંખ્યામાંથી આવે છે અને સમાન આવે છે. તો આ એક ટોપિક યાદ રાખજો કે બીજ વાસ્તવિક અને સમાન ક્યારે મળે. તમને બોર્ડમાં ક્વેશ્ચન કરી દેવામાં આવે કે ભાઈ દ્વિઘાત સમીકરણના બીજ છે એ વાસ્તવિક અને સમાન ક્યારે મળે? તો મેં તમને ભણાવેલું છે ડેલ્ટાનું સ્વરૂપ. ડેલ્ટા 0 હોય ત્યારે, ડેલ્ટાનું મૂલ્ય આગળ ભણશું આપણે. ડેલ્ટાનું મૂલ્ય 0 હોય ત્યારે બીજ વાસ્તવિક અને સમાન મળે છે. હા, તો અહીંયા રહ્યા આ બંને બીજ વાસ્તવિક છે અને એક સરખા સમાન છે, તો ત્યારે ડેલ્ટાનું મૂલ્ય કેટલું થશે? 0. હવે ડેલ્ટાનું મૂલ્ય 0 શા માટે થશે? તો કંઈ પૂર્ણવર્ગ પદાવલી હશે. તો મેં તમને ડેલ્ટાના બીજના સ્વરૂપનો લેક્ચર જોજો તમે, એમાં મેં ચર્ચા કરી હતી કે ડેલ્ટા બરાબર 0 તો જ હોય જો એ પૂર્ણવર્ગ પદાવલી હોય. તો ખાસ એક મગજમાં નોંધ રાખજો, અથવા તમારે નોટમાં પણ નોંધી લેજો, નોંધ કરીને, કે દ્વિઘાત સમીકરણ એ પૂર્ણવર્ગ પદાવલી હોય, પૂર્ણવર્ગ પદાવલી હોય તો એનો ડેલ્ટા કેટલો આવશે? 0. અને એના ડેલ્ટા 0 આવશે એટલે બીજ કેવા આવશે? વાસ્તવિક અને સમાન. તો તમને એમ પૂછે કે દ્વિઘાત બહુપદી કેવી હોય, એટલે કે દ્વિઘાત સમીકરણ કેવું હોય કે જેથી કરીને બીજ છે એ વાસ્તવિક અને સમાન મળે? તો તમારે લખવું પડે પૂર્ણવર્ગ પદાવલી હોય તો. ડેલ્ટાનું મૂલ્ય કેટલું હોય ત્યારે વાસ્તવિક અને સમાન બીજ મળે? તો કે ડેલ્ટાનું મૂલ્ય 0 હોય ત્યારે વાસ્તવિક અને સમાન બીજ મળે. આ ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો. તો આ એક વસ્તુ થઈ, અને આનું આપણે જે પરિણામ લખવાનું છે આ વસ્તુ તમને ખ્યાલ છે બધું. તો અહીંયા આપણે છેલ્લે લખી નાખશું. શું લખશું? કે આથી દ્વિઘાત સમીકરણના ઉકેલ, દ્વિઘાત સમીકરણના ઉકેલ, દ્વિઘાત સમીકરણનો ઉકેલ શું લખશું? x બરાબર 1/4 અને ફરીથી પાછું x બરાબર 1/4. તો તમને થશે કે ઉકેલ ગણ શું લખશે સર?
તો કે ઉકેલ ગણ સંખ્યાને આધારે લખવાનું છે, પણ ત્યારે બે મૂલ્ય સમાન છે, આમ જ ડાયરેક્ટ લખી નાખો અને ચડતા ક્રમમાં લખવાની જરૂર નથી. તો આ પૂર્ણવર્ગ પદાવલી હોય, લસા લેવાનો થાય, દ્વિઘાત બે બીજ સમાન મળે, ઉકેલ સમાન મળે, આવો એક્ઝામ્પલ હતો. તો આમાં ખાસ ધ્યાનમાં લેજો. અને નોંધ લખવી હોય તો અહીંયા પણ તમને લખી દઉં છું, તમે નોંધ લઈ લેજો કે પૂર્ણવર્ગ પદાવલી હોય ત્યારે ડેલ્ટાનું મૂલ્ય 0 મળે છે, અને ડેલ્ટાનું મૂલ્ય 0 મળે છે એટલે બીજ કેવા મળે, અહીંયા લખી નાખું શોર્ટ ફોર્મમાં, વાસ્તવિક અને સમાન બીજ મળે. વાસ્તવિક અને સમાન બીજ મળે. તો આ ટેગલાઇન થોડીક યાદ રાખજો. પૂર્ણવર્ગ પદાવલી હોય ત્યારે ડેલ્ટા 0 જ હોય અને બીજ વાસ્તવિક અને સમાન જ મળે. હવે આપણે આમાં આગળ જઈએ અને એક્ઝામ્પલ નંબર 5 છે એ આમ તો તમારાથી થઈ જાય એવું છે, તો એ સ્વરૂપને તમે આપણે બોર્ડ ઉપર લઈ અને તમારી રીતે પહેલાં ગણવાની ટ્રાય કરજો. છતાં હું ગણાવું તો છું જ. એક્ઝામ્પલ નંબર 5 અહીંયા આપણે રકમ કંઈક આવી આપેલી છે, 100x² 100x² -20x અને +1 = 0 આવી રકમ છે. તો આમાં પણ પદોની સંખ્યા 3 છે રાબેતા મુજબ, 1 2 3. છેલ્લું પદ પ્લસ છે એટલે પૂર્ણવર્ગ પદાવલી બની શકે એવી આશા જાગી છે. ઓકે, હવે તમે સમજી ગયા હશો. તો આને કેવી રીતે હું ચેક કરીશ? તો કે ભાઈ 100x², એનું વર્ગમૂળ શું થાય? તો કે 100 નું 10 ને x² નું x. 100x², આનું વર્ગમૂળ 10x થાય. 1 નું વર્ગમૂળ શું થાય? 1. આને કેટલી સાથે ગુણવાનું? 2 સાથે ગુણવાથી 2 × 1 = 2 અને ગુણ્યા 10 એટલે 20x થવું જોઈએ. આ મધ્યમ પદ 20x છે. તો આપણે આને શું કહેશું? તો કે આ તો પૂર્ણવર્ગ પદાવલી છે. અને પૂર્ણવર્ગ પદ આગળના એક્ઝામ્પલની જેમ જ છે. ઓલો લસા લઈને પૂર્ણવર્ગ પદાવલી બની હતી. આ એમનેમ આપેલી છે ને પૂર્ણવર્ગ પદાવલી છે, એટલે સાદુરૂપ તો તમારે લેવું જ પડશે. સાદુરૂપ લેશો પછી જ ખ્યાલ આવશે કે પૂર્ણવર્ગ પદાવલી છે કે દ્વિપદી છે કે પૂર્ણવર્ગ તફાવત છે. તો પૂર્ણવર્ગ પદાવલી છે તમને ખ્યાલ આવી ગયો. એટલે આપણે આને આગળ વધશું કે પૂર્ણવર્ગ પદાવલીનો અવયવ હમણાં જ બોલ્યો તો કેમ લેશું? તો કે પહેલા પદનું વર્ગમૂળ લખી નાખો એટલે કે 10x. મધ્યમ પદની નિશાની લઈ લ્યો. છેલ્લા પદનું વર્ગમૂળ કૌંસ ઉપર વર્ગ બરાબર 0. આગળના લેક્ચરમાં કર્યું છે, હવે તમને આવડી જાય. તો આને તમે હવે બે ભાગમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી દેશો. શું લખશો? 10x - 1 10x - 1 = 0. હવે આને તમે સરખાવી દો તો કે ભાઈ 10x - 1 = 0, અથવા બીજો ભાગ છે આપણો એ પણ સેમ વે એ જ અવયવ છે, 10x - 1 = 0. હવે આને સાદુરૂપ આપો તો 10x = 1. તો અહીંયા પણ 10x = 1. અહીંયા તમે સૂત્રનો કરતાં x બનાવો તો 1/10, અને અહીંયા વાત કરીએ તો xની કિંમત 1/10. તો આનો આગળ એક્ઝામ્પલ હતો, સેમ મેથડ જ છે એ ટાઈપની. અહીંયા લખશું, શું લખશું આપણે? આથી દ્વિઘાત સમીકરણના ઉકેલ. હવે તો તમને લખતા આવડી જશે, આમાં જોશો નહીં તોય. x = 1/10 અને x = 1/10. હવે આપણે આમાં ઉકેલ ગણ લેશું. તો ઉકેલ ગણ તમને આગળ 1/4 લખ્યો સેમ વે, 1/10 1/10 કર્લી બ્રેક્સમાં લખી નાખશું. તો આમાં પણ પૂર્ણવર્ગ પદાવલી છે તો આનો ડેલ્ટા કેટલો થશે? 0 થશે. ચેક કરવો હોય તો કરી લઈએ, એક્સ્ટ્રા કરીને કરાવી દઉં છું. કેવી રીતે આનો ડેલ્ટા ચેક થાય? આ વધારાનું વર્ક છે, ધ્યાનમાં લ્યો. હું બોલું છું કે ડેલ્ટા 0 થાય, પણ કેવી રીતે? આ કોણ છે? ax² + bx + c = 0. આપણે જ્યારે પહેલાં એક્ઝામ્પલમાં દ્વિઘાત સમીકરણ છે કે નહીં ચકાસો એ મેથડથી મને આની એબીસીની કિંમત આપો. એનું મૂલ્ય કેટલું લેશો? 100 ax² + bx, તો બીનું મૂલ્ય કેટલું લેશો? -20. સીનું મૂલ્ય કેટલું લેશો? 1.
હવે આપણે આનો ડેલ્ટા ગણી લઈએ. ડેલ્ટાનું સૂત્ર આપણું શું છે? b² માઇનસ 4ac. આ ધ્યાનમાં લેજો. આના પછીનું નેક્સ્ટ ટોપિક આપણે આ જ લેવાનો છે. સૂત્રની રીતે બીજ શોધો. આ છે અવયવીકરણની રીતે બીજ શોધો. આ મેથડ આવશે સૂત્રની રીતે બીજ શોધો અને બીજના સ્વરૂપ વિશે ચર્ચા કરો. ત્યારે આપણે આને ડેલ્ટા ગણવો જ પડશે. b² માઇનસ 4ac પ્રમાણે કિંમત મૂકો. બી કોણ છે? -20. અહીં મૂકો -20² 4ac ને મોટા કૌંસમાં રાખો એટલે અલગ પડે. 4ac એ કેટલો? 100 અને c કેટલો? 1. તો આ થશે -20² 400. 4 × 4 ને ગુણ્યા 100 એટલે આ પણ 400. આમ કરવાથી તમને ડેલ્ટાનું મૂલ્ય શું મળશે? 0. તો હું તમને બોલતો હતો કે આ પૂર્ણવર્ગ પદાવલી ગમે ત્યારે હોય, ગમે ત્યારે, ગમે એવી, આગળના દાખલાની પણ એમાં ચેક કરી લેજો તમે. પૂર્ણવર્ગ પદાવલી હોય ત્યારે એબીસી કાઢી ડેલ્ટા મૂકશો તો કેટલો આવશે? 0. અને ડેલ્ટા 0 આવશે એટલે તમને ખબર પડી જશે કે બીજ કેવા મળે? વાસ્તવિક અને સમાન. વાસ્તવિક અને સમાન બીજ મળે. એ મેં ખાલી લખ્યું છે. આગળ જતાં આપણે ટોપિકમાં આની ચર્ચા વિશેષ કરવાની છે એટલે ટેન્શન ન લેતા. પણ તમને આઈડિયા આવે કે આ ડેલ્ટાનું મૂલ્ય 0 મળે છે. તમારે આ વસ્તુ લખવી હોય તો તમે આ એક્ઝામ્પલમાં એક્સ્ટ્રા કરીને નોંધ કરી લેજો કે ડેલ્ટા 0 શા માટે આવે, એટલે તમને પણ મગજમાં થોડુંક સ્ટ્રાઇક રહે. તો અહીં સુધી આપણે કામ કર્યું છે. હવે આગળ નેક્સ્ટ આના થોડાક ઉદાહરણ છે, એ પણ સરસ છે. તો એ પહેલાં જોઈ લેશું અને પછી આપણે સૂત્રની રીતે બીજ અથવા તો બીજના સ્વરૂપ વિશે આગળ જતાં ચર્ચા કરશું. અને પૂર્ણ વર્ગની રીત છે, પૂર્ણ પદાવલીની પૂર્ણ વર્ગની રીત પણ બાકી છે. અને પછી આપણે એના કુટ પ્રશ્નો વિશે આગળ જતાં પછીના લેક્ચરોમાં ચર્ચા કરશું. અહીં સુધી રાખીએ. અસ્તુ.